آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھر کل مسالے. روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ. گھر کل مسالے. ہرسول پروسیسنگ سینٹر کے تعمیری کاموں کا میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے لیا جائزہ. متعلقہ ٹھیکیدار اور PMC کی کارکردگی پر کیا ناراضگی کا اظہار. دسمبر سے قبل پروجیکٹ مکمل کرنے کی دی ہدایت. دیوالی کی تعطیلات کے لیے میونسپل کارپوریشن کے CBSE اسکولز میں شروع کیا گیا ہائی فائی نامی نیو پروجیکٹ. لسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ اسکل بڑھانے کے لیے ٹیچرز کو دی گئی ذمہ داری. جوش و خروش سے منایا گیا سر سید کالج آف آرٹس، کامرس اینڈ سائنس کا یوم تاسیس. سوسائٹی و کالج کے بانی پروفیسر تلاوت علی کی حیات و خدمات پر مرتب کردہ کتاب عکس تلاوت کا مہمانوں کے ہاتھوں کیا گیا اجرا اور ہونہار طلبہ کو نوازا گیا اعزازات سے. اور راجیہ سبھا رکن فوزیہ خان کی رہائش گاہ میں پیش آئی چوری کی واردات. کچھ نہ ملا تو سارق مکان سے لے اڑے پرانے برتن. شہریان میں بے چینی. پولیس محکمے کی کارکردگی پر لگنے لگا سوالیہ نشان. خبریں تفصیل سے. ہرسول میں قائم کیے جا رہے گاربیج پروسیسنگ سینٹر کا کام دسمبر سے پہلے مکمل کر لیا جائے. یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے متعلقہ ٹھیکیدار اور PMC کے ذمہ داران کو دی. میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے گزشتہ روز ہرسول میں بنائے جا رہے گاربیج پروسیسنگ سینٹر کا معائنہ کیا اور متعلقہ ٹھیکیدار و PMC کی کارکردگی پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ہدایت دی کہ کام کی رفتار فوری بڑھائی جائے اور میعاد سے قبل یعنی دسمبر ختم ہونے سے پہلے پروسیسنگ سینٹر کا کام مکمل کر لیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے PMC کے ذمہ داران کو یہ بھی ہدایت دی کہ ہر 15 دن بعد بار چارٹ کے ذریعے کارکردگی کی رپورٹ انہیں پیش کی جائے. میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے شیڈ اور باؤنڈری وال کے تعمیری کاموں کا بھی جائزہ لیا اور پروسیسنگ سینٹر کے لیے لازمی وے برج کے لیے علیحدہ سے ٹینڈر کال کرنے کی ہدایت دی. اس موقع پر سٹی انجینئر سکھارام پانجھڑے، ڈپٹی میونسپل کمشنر سومناتھ جادھو، ایگزیکٹو انجینئر RN سندھا، ڈپٹی انجینئر گووند پاٹے اور دیگر متعلقہ افسران و ملازمین ان کے ہمراہ موجود تھے. میونسپل کارپوریشن کے CBSE اسکول عثمان پورے میں ہائی فائی نامی نیا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت دیوالی کی تعطیلات میں طلباء کو لسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ کی پریکٹس کروائی جائے گی. یہ اہتمام عثمان پورہ و گارکھیڑا کے CBSE پیٹرن کے اسکولوں میں دیوالی کی تعطیلات میں طلباء کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کے تحت کلاس کے جن طلباء کو زیادہ سے زیادہ تیاری متوقع ہے، ایسے طلباء کا کلاس وائز گروپ بنا کر چھٹیوں کے جوش و خروش کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز ویڈیو کرتی پتریکا کے ذریعے طلباء میں مذکورہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے گی. مذکورہ سرگرمی میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری، ڈپٹی کمشنر نندا گائیکواڑ کی تجویز و ایجوکیشن آفیسر سنجو سونار کی رہنمائی میں صدر مدرس ششیکانت اوبالے چلا رہے ہیں. طلباء کے ہر گروپ پر ایک نگراں مدرس مقرر ہوگا، جبکہ گروپ میں 5 طلباء شامل ہوں گے. دیوالی کی چھٹیوں میں ان طلباء کی لسننگ، ریڈنگ، اسپیکنگ اور رائٹنگ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے روزانہ ہر گروپ پر رہنمائی کی جائے گی. طلباء کی جانچ کے لیے کہ آیا وہ پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں، اس بابت جانچ کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ سے یا راست ان کے والدین سے فون پر رابطہ کر کے معلومات لی جائے گی. طلباء کی دوران تعلیم مشکلات کو دور کرنے کے لیے باضابطہ ان کا فالو اپ لیا جائے گا، جس کے سبب طلباء کو چھٹیوں کے بعد ان کے اسکولوں میں فائدہ پہنچے گا. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Rain. The rain is raining all around. It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Good.
سر سید کالج آف آرٹس کامرس اینڈ سائنس کا یوم تاسیس آج جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس ضمن میں ایک تقریب مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں رکھی گئی۔ رہبر ایجوکیشنل کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر شمامہ پروین کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر تعلیم مبارک کاپڑی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جبکہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیب و افسانہ نگار نور الحسنین اور اردو کارواں ممبئی کے صدر فرید احمد خان مہمان اعزازی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس موقع پر محمد عرفان خان سوداگر کی مرتبہ کتاب عکس تلاوت کا اجرا مبارک کاپڑی کے ہاتھوں کیا گیا اور اس کتاب پر قومی اعزاز یافتہ مولانا آزاد کالج کے معلم و صدر شعبہ نباتات ڈاکٹر محمد رفیع الدین ناصر و سر سید کالج کے شعبہ عربی کے سابق صدر ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی نے اس کتاب میں شامل مضامین کا احاطہ کرتے ہوئے پروفیسر تلاوت علی کے حیات و خدمات پر سیر حاصل تبصرہ کیا۔ اس کے بعد تعلیمی سال 2021-22 میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے کالج کے ہونہار طلباء میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ تقریب سر سید کالج آف آرٹس کامرس اینڈ سائنس اور انجمن ابنائے قدیم سر سید کالج کے اشتراک سے منعقد کی گئی، جبکہ پروگرام کے کنوینر سر سید کالج کے پرنسپل ڈاکٹر شیخ کبیر احمد محمد عرفان سوداگر اور حمدان عامر تھے۔ سر سید کالج کے یوم تاسیس کے موقع پر عکس تلاوت اس کتاب کا رسم اجرا عمل میں آیا۔ یہ آج کا پروگرام ڈاکٹر شمامہ پروین صدر رہبر ایجوکیشن کلچرل سوسائٹی کے صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مہاراشٹر کی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت مبارک کاپڑی صاحب، ممبئی سے اردو کارواں کے صدر علی جناب فرید احمد خان صاحب اور شہر کے بھی بہت سارے مقررین شامل ہیں، اور یہ پروگرام آج منعقد ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں در حقیقت بانی کالج پروفیسر تلاوت علی پر لکھی گئی ترتیب دی گئی کتاب عکس تلاوت کا رسم اجرائی کا یہ جلسہ منعقد ہوا۔ پروفیسر تلاوت علی جو اپنی ذات میں خود انجمن تھے اور جنہوں نے تعلیمی اور ایک ایسے علاقے میں کالج کھولا جہاں زیادہ تر ایک مسلم آبادی رہی ہے، اور اس سے جو استفادہ مسلم قوم کو ہوا ہے وہ ماشاءاللہ لائق صد آفرین ہے اور لائق شکر ہے۔ پروفیسر تلاوت علی صاحب کی گوناگوں صفات ہیں جس پر آج کے جلسے میں جو ہے گفتگو کی گئی ہے، اور یہ کتاب جو تقریباً 500 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں 64 مضامین اردو زبان میں ہیں، جبکہ قریب 30 مضامین انگلش میں ہیں اور 7 مضامین تقریباً وہ ہندی اور مراٹھی میں ہیں۔ اس کے علاوہ منظوم طور پر خراج عقیدت بھی اس میں پیش کی گئی ہے۔ تعلقہ سلوڑ کے بورگاؤں بازار میں وارڈ رچنا اور ووٹر لسٹ میں ہوئی دھاندلیوں سے عوام میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ تحصیل دفتر سلوڑ نے پہلے ٹپے میں ہونے والے گرام پنچایت چناؤ کے پروگرام کا اعلان کر دیا، چنانچہ اسی کے تحت بورگاؤں بازار میں 13 اکتوبر کو ابتدائی رائے دہی کی فہرستیں ظاہر کر دیے جانے کے بعد 18 اکتوبر تک ان پر اعتراضات اور فہرستوں کی درستی کرنے کا عمل غلط طریقے سے چلائے جانے اور بعد ازاں سامنے آئی فہرست رائے دہی کو صحیح کرنے کے لیے نام و دیگر معلومات درستی کا پروگرام لیا گیا، لیکن اس میں بھی کم و بیش 506 ووٹوں کی غلط طریقے سے تقسیم کر دی گئی اور اس کے بعد تحصیل کی جانب سے ابتدائی چناوی خاکے تیار کر کے گرام پنچایت دفتر کو دے دیے گئے، تو رائے دہندوں کو اپنے وارڈ کی تشکیل سمیت چناوی فہرستیں جانچنے اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے 18 اکتوبر کا وقت دیا گیا تھا، جس میں انتہائی گڑبڑی سامنے آئی ہے، جس پر گاؤں والوں نے سخت اعتراض جتایا ہے اور اس متعلق تحریری شکایت بھی دی گئی ہے۔ تعلقہ سلوڑ کے مضافات امبئی میں واپسی کی تیز بارش نے فصلوں کو تباہ کر دیا ہے اور ہاتھ آئی فصل نکل جانے سے کسان دل برداشتہ دکھائی دے رہے ہیں۔ امبئی اور اس کے اطراف کے کئی گاؤں میں 17 و 18 اکتوبر کی بارش نے وہ ادھم مچایا کہ کئی کھیتیوں میں کٹائی کی منتظر کھڑی فصلیں زمیں بوس ہو کر برباد ہو گئیں، جن میں مکئی، سویابین، کپاس اور دیوالی و تہواروں کی مناسبت سے کاروباری کسانوں کے جھینڈو کے پھول کی فصلیں برباد ہو گئیں۔ کچھ فصلیں زمیں بوس ہو گئیں تو کچھ تو بہہ کر چلی گئیں۔
तबाही की इस तकलीफ दह मंजरनामे में किसान फिर एक बार मायूसी व नामुरादी के दलदल में फंसे देखे जा रहे हैं। कुछ मकामात पर तो खेतियों को झील व तालाब में तब्दील हुआ देखा गया। इसी दौरान यहाँ केलगांव इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से पीपलगांव घाट के पुल की ऊंचाई कम होने के सबब रास्त पुल के ऊपर से पानी बहता देखा गया। घाट नांदरा में मिस्त्री काम से शेखपुर लौटने के दौरान एक टू व्हीलर गाड़ी बह गई, ताहम उसके सवार दोनों अफराद बाल बाल बच गए। इसी पुल की ऊंचाई बढ़ाने की फौरी ज़रूरत बतलाई जा रही है। इसी तरह मुतासिर व बर्बाद फसलों के फौरी पंचनामे करवाने और नुकसान भरपाई दिए जाने का मुतालबा इलाके के किसान कर रहे हैं। पाऊस सकाळी 4 वाजेला आला तर हे आमच्या पुढे पक्का वाहून गेली. हे आमचे भरपूर झाला. एकर मक्का वाहून गेली. सकाळी 5ला पाणी आला. गवर कंच धरलं जाईल बाई. जिंतूर के टाकली खोपा नामी मकाम पर एक किसान के खेत में रखी सोयाबीन की गंजियों में किसी ने आग लगा दी। ये मामला मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। नाजरीन, बेचारे किसानों पर हैं कि आसमानी सुल्तानी आफात मुसलसल साया फगन रहती हैं। टाकल खोपा के जंगल में एक किसान के जरिए रच कर रखी गई सोयाबीन की गंजी को मंगल की रात सुबह 3 बजे के वक्त किसी नामालूम ने आग लगा दी। इस आगजनी के सबब किसान का 3,32,000 रुपये का नुकसान हो गया। मुतासिरा किसान का नाम विट्ठल ठकुजी श्री रामे बताया गया है। श्री रामे की शिकायत पर पुलिस ने मुश्तबा मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि श्री रामे ने मज़कूरा ज़मीन ठोके पर लेकर इसी पर काश्त की थी, ताहम इस ज़मीन का पड़ोसी उत्तम भाऊराव पोले उसे मुसलसल तंग कर रहा था कि उसने ये गावठान ज़मीन ठोके पर क्यों ली है, इसी नाराज़गी के चलते ये आग लगाई गई होगी। इस तरह की शिकायत विट्ठल ठकुजी श्री रामे ने उत्तम राव पोले के खिलाफ जिंतूर पुलिस थाना में दर्ज करवाई। मामला दर्ज करने के बाद इंस्पेक्टर दंतुलवार तहकीकात कर रहे हैं। मी नारायण कोंडबा शिरामे, राहणार शिरामवाडी, टाकळखोपा। तर या गावाच्या शिवारामध्ये माझे 2 गट नंबर आहेत, 44 आणि 38. 38 हे गावाला एकूण ठोक्यान केलेलं आहे देवाचं म्हणून समजा. तर त्याच्यामध्ये सोयाबीन पेरली होती आणि माझ्या घरच्या शेतातलं आणि ठोक्यान केलेल्या याच्यामध्ये सोयाबीन एका जागेवर जमा केली होती. त्याच्यावर कापड झाकलं, कापडावर पिंकरचं सट एक 30 छडी ठेवली होती. तर कमीत कमी एक शेजारी उत्तम दगडूबा पोले यांनी कधीतरी बेटायमाला येऊन समजा त्याला आग लावून दिली आणि सोयाबीन जळून सगळी खाक झाली. नंतर आम्ही जाऊन पाहिलं तिथं, तर चुलत भाऊ या आम्ही जाऊन पाहिल्याच्या नंतर तर सोयाबीन सगळी खाक झालेली होती. आणि त्यानंतर गावाला सुद्धा फोन लावली की आमची सोयाबीन या कोणीतरी या शेजाऱ्यानं फुकून दिली पहा. त्यानंतर मग आम्ही जिंतूरला आलो. जिंतूरला येऊन पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली। तालुका कन्नड़ के बारामती एग्रो शुगर फैक्ट्री की जानिब से तालुका पैठन के किसानों में मुफ्त चकर तकसीम की गई। तालुका पैठन के लोहगांव, ढाकेफल, 74 जलगांव, तारू पीपलवाड़ी, ईसारवाड़ी, नौगांव और दीगर कई गांव के गन्ना पैदा करने वाले किसानों को बारामती एग्रो यूनिट 2 के जानिब से फी किसान 5 किलो शक्कर मुफ्त दी गई ताकि इन किसानों की दिवाली की मिठास बढ़ाई जा सके। पिछले बरस तालुका पैठन के गन्ना किसानों को शक्कर कारखानों की जानिब से गन्ना कटाई के बशमूल अपना गन्ना कारखानों को देने में मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना था, लेकिन कन्नड़ के बारामती एग्रो यूनिट 2 के कलीदी एग्रीकल्चर ऑफिसर आसिफ खान पठान ने इस मसले पर संजीदा तवज्जो दी और तालुका पैठन के 3 लाख टन गन्ने की कशीद करवाकर फी टन 2316 रुपये का भाव किसानों को दिलवाया, जिसके सबब शेवता गांव के सरपंच शब्बीर शेख, विजय किरजत, विट्ठल गरड, ढाकेफल के किसान इमरान पठान और दीगर ने कारखाने का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर की हैसियत से मलिक अर्जुन खरगे मुंतखब करार दिए गए, जिस पर शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज उनकी जीत का जश्न मनाया गया।
वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर ओहदे को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से खींचातानी हो रही थी, लिहाजा पार्टी को मुस्तहकम बनाने और कांग्रेस के दीगर ओहदेदारान और अरकान को पार्टी से जोड़े रखने के लिए 2 रोज़ कबल सदारती ओहदे के लिए इलेक्शन हुआ, जिसके नताइज आज जाहिर किए गए। इस इलेक्शन में पार्टी के सीनियर कायद मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के कौमी सदर मुंतखब करार दिए गए, जिसके बाद मुल्क भर में उनकी कामयाबी पर उन्हें मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। आज शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी उनकी जीत का जश्न मनाया गया और जोरदार आतिशबाजी की गई। सर्वप्रथम अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ज्यांची नव्याने निवड झाली ते आदरणीय खासदार मल्लिकार्जुन खरगे साहेब यांना सर्वप्रथम मी आमच्या सर्व औरंगाबाद जिल्ह्यातील शहरातील सर्व काँग्रेस कार्यकर्त्याच्या वतीने सगळ्या फ्रंटलच्या वतीने त्यांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि त्यांना पुढील कामास पुढील वाटचालीस शुभेच्छाही देतो। मला धन्यवाद दिले पाहिजे आदरणीय खरगे साहेबांना की त्यांनी ती उमेदवारी स्वीकारली, उभे राहिले आणि निवडून आले। धन्यवाद याकरता की काँग्रेसचा ज्येष्ठ नेता, देशभरातली काँग्रेस ज्याला माहिती आहे अशा माणसाची निवड खऱ्या अर्थाने आज झाली। मला आदरणीय सोनियाजी आणि आदरणीय राहुलजींनाही धन्यवाद दिले पाहिजे। एका चांगल्या नेतृत्वाच्या हातात त्यांनी ही काँग्रेसची कमान सोपवली। तमाम जे काँग्रेसचे वोटर होते यांना मतदान करणारे त्यांनाही मी धन्यवाद देईल की त्यांनी आपल्यातला एक लोकशाही मार्गाने जी निवडणूक आपल्यात झाली त्यांना मतदान केलं आणि निवडून आले। जो नए सदर मुंतखब हुए हैं अली जनाब मल्लिकार्जुन खरगे साहब, इनको औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी इनके तरफ और आने वाला वक्त जो है ये कांग्रेस का वक्त रहेगा। आज राहुल जी जो मुल्क में भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, जो पिछले 8 साल से इस मुल्क में शाह और तानाशाह ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो राहुल जी को जब ये समझ में आया है कि भाई इस मुल्क में हमको सत्ता या राजकारण नहीं करना है, हम इस मुल्क में हम लोगों को एक दूसरे के दिल मिलाना है, इसलिए राहुल जी ने, शायद वो पहले शख्स है 3570 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और इस मुल्क की जो हालात है, आम लोगों के हालात, गरीबों के हालात, दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के, इन तमाम लोगों को क्या कौन सी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है ये खुद वो देख रहे हैं। और आने वाले वक्त में ज़रूर इस मुल्क के जो शाह और तानाशाह है इन लोगों को उनके घर बिठाने का काम राहुल जी करने जा रहे हैं। और मल्लिकार्जुन जी खरगे साहब एक ऐसी बोलकर आज सदर नहीं मुंतखब हुए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए सोलार पैनल से यौमिया 700 यूनिट बिजली पैदा की जा रही है और एएमसी इंतजामिया की करोड़ों रुपयों की बिजली की बचत हो रही है। ये इत्तला मुताल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत माहौलियाती शफाफियत के मकसद से सोलार प्रोजेक्ट चलाया गया है। उसी के तहत 200 किलोवाट के सोलार पैनल लगाए गए। ये पैनल स्मार्ट सिटी दफ्तर और कमांड सेंटर की बिजली की ज़रूरियात की तकमील के लिए लगाए गए हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में स्मार्ट सिटी दफ्तर की इमारत वाक़ आम खास मैदान और इसी इमारत में वाक़ सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर भी जारी हैं, जहां सोलार पैनल की तनसीब के सबब बिजली पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये के बिजली बिलों की बचत हो रही है। इन पैनलों से 700 ता 800 यूनिट बिजली तैयार होती है, जबकि ये प्रोजेक्ट माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में भी मददगार साबित होते हैं। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। सारिखों ने राज्यसभा रुकन फौजिया खान की सिड़को इंतरा में वाक़े रिहाइशगाह से 3000 रुपये मालियत के पुराने बर्तन चुरा लिए, जिसकी शिकायत बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। नाजरीन, दिवाली के मौके पर कई शहरियान त्यौहार मनाने अपने वतन जाते हैं और उनके मकानात मुकफ़ल रहते हैं, जिसका फ़ायदा सारिक उठाते हैं और हर दिवाली की तातीलात में चोरी की वारदात में इजाफ़ा हो जाता है। मगर इस मरतबा तो चोरों ने राज्यसभा की रुकन फौजिया खान की रिहाइश गाह ही को टारगेट किया है, मगर यहाँ कोई कीमती सामान उनके हाथ नहीं आए और उन्हें सिर्फ 3000 रुपये मालियत के मुताबिक पुराने बर्तनों पर ही इक्तफ़ा करना पड़ा।
तफसीलात के मुताबिक सारिक अकबी दरवाजे से मकान में दाखिल हुए थे और बावर्ची खाने में रखे पीतल के बर्तनों पर हाथ साफ कर दिया, जिनकी मालियत 3000 रुपये बतलाई गई है। ये मामला बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, मगर चोरी की इस वारदात से शहरियान खुद को गैर महफूज महसूस करने लगे हैं। उनका कहना है कि जब राज्यसभा के रुकन के मकान में चोरी की वारदात अंजाम दी जा सकती है तो वो क्या चीज़ हैं। जिन अफराद की वजह से बाबा साहब घुगे नामी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी की है, उन अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ये मुतालबा महलूक की बेवा, बेटी और दीगर रिश्तेदारों ने रूरल एसपी से किया है। नाजरीन, हाल ही में एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने पीसादेवी इलाके में मौजूद रिहाइशगाह में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी, मगर खुदकुशी करने से कबल उसने सुसाइड नोट लिख छोड़ा था, जिसमें महलूक ने 2 कॉन्ट्रैक्टर्स और सरपंच के अलावा मजीद 4 अफराद के नामों का जिक्र भी किया था कि उन लोगों की वजह से वो जहनी तनाव का शिकार है। उनकी तरफ बैंक का कर्ज और कुछ नकद रकम बाकी थी, जिसकी वजह से बैंक अफसर उन्हें हिरासा कर रहे थे। महलूक कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी करने से कबल कई मरतबा उन लोगों से रकम की वापसी का मुतालबा किया था, मगर उन लोगों ने रकम नहीं लौटाई, जिसकी वजह से बाबा साहब घुगे ने खुदकुशी की है। लिहाजा सुसाइड नोट में जिन लोगों के नामों का इंदराज है उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए, जिस पर चिकल थाना पुलिस स्टेशन में उन लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज किया गया था, मगर अब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। लिहाजा महलूक की बेवा, बेटी और दीगर रिश्तेदारों ने रूरल एसपी से गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि कॉन्ट्रैक्टर की खुदकुशी की वजह बनने वाले 7 अफराद पर पुलिस कब शिकंजा कसती है, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। मानसिक ताणतणावात होते माझे मिस्टर। या 7 लोकांच्या नावाने त्यांनी जी नोट लिहून ठेवलेली आहे त्या पद्धतीनेच त्यांनी डिटेल त्याच्यात सर्व दिलेलं आहे, कशा पद्धतीने त्यांचं मानसिक खच्चीकरण हे केलं जात होतं, आर्थिक व्यवहार त्यांच्यासोबत जो झालेला होता तो कसा पूर्ण केला गेला नाही आणि कशा पद्धतीने त्यांना मानसिक त्रास दिला जात होता, हॅरॅसमेंट केले जात होती, हे सर्व त्या नोटमध्ये त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे। आणि त्याच्यात त्यांची एकच विनंती आहे की सर्वांना त्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्यानंतर न्याय मिळावा। त्यामुळेच आम्ही आज इथपर्यंत आलेलो आहोत आणि आम्हाला न्याय मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। आत्ताच आम्ही आयुक्त साहेबांना भेटलो, त्यांनी आम्हाला त्यासाठी होप्स दाखवलेले आहेत की आरोपींना ते तात्काळ अटक करतील। आमची तीच मागणी आहे की आरोपी तात्काळ अटक झाले पाहिजे, कोणालाही अँटिसिपेटरी बेल ही मिळाली नाही पाहिजे। वेगवेगळे आहेत, आता त्यांनी नोटमध्ये लिहिलं आहे एकाकडे 40 लाख आहे, एकाकडे 30 लाख आहे, कोणाकडे बाकीच्यांचे तर ते इन्स्टॉलमेंट्सशी रिलेटेड होतं, जे रेग्युलर इन्स्टॉलमेंट्स पे करत नव्हते त्यामुळे यांना प्रेशर येत होतं, यांना बँकेकडनं जो त्रास व्हायचा तो यांना सहन करावा लागायचा, ज्यामुळे जे की लोक इन्स्टॉलमेंट्स वेळेवर पे करत नव्हते। अधीक्षक साहेबांनी पूर्णपणे पॉझिटिव्हली आम्हाला सपोर्ट करणार हे सांगितलं आहे, त्यांची टीम ऑलरेडी कार्यरत आहे हेही त्यांनी आम्हाला सांगितलं आहे। 30 दिवसाच्या आत ते चार्जशीट दाखल करणार म्हणजे करणार असा शब्द त्यांनी आजच आम्हाला दिला आहे। मला फक्त एवढंच हवं आहे की आता माझ्या पप्पांना तर आपण वापस नाही आणू शकत, बट आम्हाला जस्टिस पाहिजे। त्या लोकांना त्यांनी जे चूक केलेली आहे, जे ते कल्प्रिट्स आहेत त्यांना सजा व्हायलाच हवी, बिकॉज कल्प्रिट्स हे सगळेजण सेम असतात, ते कोणीही असावं, तर ह्या कल्प्रिट्सला सजा व्हायलाच पाहिजे। माझ्या पप्पांना जस्टिस भेटायला पाहिजे। जे पण स्ट्रेस, टेन्शन, डिप्रेशन थ्रू ते जे जात होते ते खूप जास्त मानसिक तणावामध्ये होते, ते पण या 7 लोकांमुळे त्यांना खूप मेंटली हॅरास केलेलं आहे या लोकांनी, आणि माझ्या पप्पांना जस्टिस भेटायला पाहिजे। या इनडिरेक्ट मर्डरर्सला जेल व्हायलाच पाहिजे। अँड मिस्टर अमिश सरनी आम्हाला होप्स दिले आहेत, दॅट ही हॅव सेड की ते आमची हेल्प करतील, आम्हाला जस्टिस पण देतील। सो प्लीज, दॅट्स ऑल आय वॉन्ट, जस्टिस फॉर मिस्टर बाबासाहेब घुगे। थैंक यू। एक फौजशुदा ऑफिसर के रिश्तेदारों ने महलूक की लाश एसपी ऑफिस लाकर हंगामा किया। इस मामले में महलूक की बीवी ने ही उसे जहर देकर मार देने की शिकायत महलूक की बहन ने की है। सहकार खाते में खुसूसी लेखा परीक्षक के ओहदे पर फायज क्लास 1 ऑफिसर राधेश्याम भगवान काले का गुज़िश्ता रोज़ दौरान इलाज घाटी अस्पताल में इंतकाल हो जाने के बाद काले के रिश्तेदारों ने लाश अस्पताल से उठाई और ज़िले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट देही के दफ्तर पर ले जाकर हंगामा मचा दिया। मुजाहिरीन व एहतजाजियों में शामिल महलूक की बहन ने महलूक ऑफिसर की मौत के लिए खुद उसी की बीवी को जिम्मेदार बतलाया। उसका कहना था कि राधेश्याम को पिछले 4 माह कबल उसकी बीवी ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जहर पिला दिया था और तभी से वो अस्पताल में जेर इलाज थे। महलूक से मुतालिक मजीद यूँ कहा गया है कि वो अपनी बीवी से 9 साल के अरसे से अलग रहता था।
आईनं सकाळी ऑफिसची बॅग दिली भाऊला, तो चांगला गेला. दुपारी मला कॉल केला आईनं, इकडे ये म्हणून मला आणि दीदीला. तर मी आई दीदीनं आम्ही गेलो तिथं. तर जोगदारे अशोक जाधव सर आणि जोगदारे सरांनी वाकडे तिकडे अवस्थेत त्याला आणून घातलं. तोत्र बोलत होता म्हणे 10-12 जणांना मला पाजलंय, प्रज्ञा गिरदार वाघमारे, लता वाघमारे, सासरच्या लोकांनी माझा घात केलाय, कट करून मला पाजलंय, मला 7 लोकांनी पाजलंय, परत अनोळखी 7 लोक होते म्हणे, असं वाकडे तिकडे अवस्थेत बोलला तेव्हा. नंतर मग आम्ही त्याला दवाखान्यात घेऊन गेलो. तिथून दवाखान्यात घेऊन गेलं असताना 3 दिवस आम्ही तिथं त्या बराळाच्या हॉस्पिटलमध्ये ट्रीटमेंट घेतली. त्यात त्याचे मित्र आजूबाजूला होते, ते बी लुटपुट करत होते. ब्लड चेक होऊ दिलं नाही लवकर. आम्हाला काही समजलं नाही की काय करताय म्हणून. फक्त डॉक्टरला म्हणायचं आम्ही ट्रीटमेंट घ्या सर द्या. आणि त्या सरांनी मग आम्हाला कमलनाईन बजाजला पाठवलं तिकडं. तिथं 2.25 महिने ट्रीटमेंट घेतली. त्यात मे तारखेला 13 मेला आरोपींनी प्रज्ञा गिरदार वाघमारे, प्रशांत गिरदार वाघमारे, गुड्डू गिरदार वाघमारे, लता वाघमारे यांनी मला जबरदस्ती सातारा पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले आणि म्हणे की आम्ही सांगल तशी तक्रार लिहिली तर बरं, नाही तर तुला ॲडमिट असलेला भाऊ बी मारून टाकून तुम्हा सगळ्यांना मारून टाकू. मला तर टेन्शन असल्यामुळं मी ते माझ्या समोर आले, कॅमेरा समोर आहेत ते पोलीस स्टेशनला, पण त्यांच्या समोर त्यांनी मला कंप्लेंट जशी म्हणली तशी लिहून घेतली तक्रार. ते प्रज्ञा गिरदार वाघमारे सोबत आले होते आणि तिचा भाऊ, दोघं, तिची माय गाडीमध्ये बसून घेऊन गेले मला जबरदस्ती. तिथं लेखी तक्रार दिली मी. त्यांनी म्हणे अशी लिही, तर मला लिहा तुमच्या मनाला येईन तशी लिहा. लिहून घेतली, माझी सही घेतली, लेखी तक्रार घेऊन टाकली. आणि मी माझ्या पेशंटच्या याच्यामध्ये टेन्शनमध्ये म्हणलं मदत लुटपूट करू नका, की आम्हाला धमके द्यायची, जीव मारेन तुला, हे करेन, तुपल्या भावाला जिवंत ठेवणार नाही म्हणे. आम्ही पेशंटच्या सिच्युएशनमध्ये असताना ती एकदम लगे आम्हाला मदत लुटपूट करून फायली गायब करणं, आतून लगा लावणं, पेशंटच्या अवतीभोवती फिरणं सुरूच होतं तिचं. कोण होतं याच्यामागे असं तुम्हाला वाटतं? प्रज्ञा गिरदार वाघमारे. पेशंटनं पण सांगितलं आल्या आणि मध्यंतरी पेशंट जरासं दुरुस्त झालं होतं कमलनाईन बजाजमधून. त्यानं पण तोत्र बोलण्याच्या अवस्थेत सांगितलं. त्याच्यानंतर त्याची ट्रीटमेंट घेतली आपण. त्याला आपण नंतर ॲपल हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं. ॲपल हॉस्पिटलला ॲडमिट केलेलं असताना तिनं आमच्यावर किडनॅपच्या केसेस टाकते आणि शोध लावायचा प्रयत्न करून मारायचा प्रयत्न करते. आत्तासुद्धा आमच्यावर किडनॅपची केस टाकून ती म्हणे की यांनी दाबून ठेवलं ना आईन मी. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हरसुल प्रोसेसिंग सेंटर के तामीरी कामों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया जायजा। मुताल्लिका ठेकेदार और पीएमसी की कारकर्दगी पर किया नाराजगी का इजहार। दिसंबर से कबल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की दी हिदायत। दिवाली की तातीलात के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीबीएसई स्कूल्स में शुरू किया गया हाईफाई नामी न्यू प्रोजेक्ट। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए टीचर्स को दी गई जिम्मेदारी। जोश खरोश से मनाया गया सर सैयद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस का यौम तासीस। सोसाइटी और कॉलेज के बानी प्रोफेसर तिलावत अली की हयात और खिदमात पर मुरतब करदा किताब अक्स तिलावत का मेहमानों के हाथों किया गया इजरा और होनहार तलबा को नवाजा गया एजाजात से। और राज्यसभा रुकन फौजिया खान की रिहाइशगाह में पेश आई चोरी की वारदात। कुछ न मिला तो सारिक मकान से ले उड़े पुराने बर्तन। शहरियान में बेचैनी, पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर लगने लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।